SCN న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. బీహార్లో ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్గార్ యోజన ప్రారంభం. MiG-21 ఫైటర్ జెట్లు దేశానికి గర్వకారణం. రాజ్నాథ్ సింగ్. బీహార్లో మహిళా సాధికారత కోసం జేడీయూ ఎన్డీఏ డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ కృషి చేస్తుందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. నితీష్ కుమార్ ప్రభుత్వంలో మహిళలు సురక్షితంగా ఉన్నారని చెప్పారు. త్వరలోనే బీహార్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న తరుణంలో ముఖ్యమంత్రి మహిళా రోజ్గార్ యోజన పథకాన్ని ప్రధాని ప్రారంభించారు. మహిళా సాధికారత, స్వయం ఉపాధి కల్పించేందుకు 7,500 కోట్ల రూపాయలతో రూపొందించిన ఈ పథకాన్ని ప్రధాని వర్చువల్ గా ప్రారంభించారు. ఇందులో భాగంగా ఒక్కొక్కరికి 10,000 రూపాయల చొప్పున 75 లక్షల మంది మహిళల ఖాతాల్లోకి డబ్బు జమ కానుంది. అనంతరం మాట్లాడిన మోదీ, గతంలో ఆర్జేడీ పాలనలో మహిళలు చాలా బాధలు పడ్డారని, వారికి రక్షణ లేకుండా పోయిందని ఆరోపించారు. వారి పాలనలో శాంతి భద్రతలు దయనీయంగా ఉండేవని, డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ వచ్చాక పరిస్థితులు మెరుగుపడ్డాయన్నారు. బీహార్లో మరోసారి ఆర్జేడీ అధికారంలోకి రాకుండా చూసుకోవాలని మహిళలకు ప్రధాని పిలుపునిచ్చారు. वो भाई जो मन पड़ता है वो करता है. आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं. आज का ये कार्यक्रम भी इसी का उदाहरण है. माताओं बहनों, मुझे जब इस योजना के बारे में बताया गया था तो इसके विजन को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था. हर परिवार की एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा. और शुरुआत में 10,000 रुपये देने के बाद अगर वो महिला इन 10,000 रुपयों का सही उपयोग करती है, कोई न कोई रोजगार पैदा करती है, खुद अपने पैरों पर खड़ी रहने के लिए कोई काम शुरू करती है, और अगर वो अच्छा लगेगा और अच्छा चलने पर 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और दी जा सकती है. सोचिए, ये आपके लिए कितना बड़ा काम हुआ है. और कॉरपोरेट वर्ल्ड में इसको सीड मनी कहते हैं. इस योजना की मदद से बिहार की मेरी बहनें किराना, बर्तन, कॉस्मेटिक, खिलौने, स्टेशनरी जैसी अनेक प्रकार की छोटी दुकानें खोल सकती है, अपना कारोबार कर सकती है. MiG-21 యుద్ధ విమానాలు దేశానికి గర్వకారణమని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అన్నారు. ఎన్నో వీరోచిత సాహస పోరాటాలకు అవి సాక్షిగా ఉన్నాయని తెలిపారు. MiG-21 కేవలం ఫైటర్ జెట్లు మాత్రమే కాదని, భారత్ రష్యా సంబంధాలకు నిదర్శనమని చెప్పారు. 1963లో MiG-21లు వాయు సేవలో భాగమయ్యాయని తెలిపిన రక్షణ మంత్రి దశాబ్దాల పాటు విశేష సేవలను అందించాయని కొనియాడారు. మిగ్ సూపర్సోనిక్ జెట్లు కేవలం ఒక్క యుద్ధానికి పరిమితం కాలేదని, 1971 నుంచి ఆపరేషన్ సింధూర్ వరకు పరాక్రమాన్ని చూపించాయని అన్నారు. अक्षुण बनाए रखने में अपना अहम योगदान देने वाले इंडियन एयरफोर्स के वीरों को मैं नमन करता हूं. आजादी से लेकर अब तक आप सबने भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, वह अपने आप में सभी भारतवासियों के लिए प्रेरणादायी है. आपकी वीरता की यह जो यात्रा रही है, इसके पीछे मैं समझता हूं MiG-21 का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है. साथियों, आज हम सब MiG-21 की फाइनल ऑपरेशनल सॉर्टी के लिए एकत्र हुए थे. इस मौके पर आप सब के बीच आकर मेरे मन में कई सारे इमोशंस तैर रहे हैं, कई भावनाएं तैर रही हैं. मेरे मन में इस समय गौरव की भावना भी है, तो वहीं एक तरफ कृतज्ञता की भावना भी है. साथियों, आज जब हम MiG-21 को इसकी ऑपरेशनल जर्नी से विदाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में
बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। MiG-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। साथियों, एक तरफ तो मिलिट्री एविएशन का खुद का जो इतिहास है वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही, दूसरी तरफ MiG-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। दुनिया के मिलिट्री एविएशन के इतिहास में ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में निर्मित हुआ हो। दुनिया भर में MiG-21 के 11,500 से अधिक विमान बनाए गए और उनमें से लगभग 850 विमान भारतीय वायुसेना का ही वह हिस्सा रहे हैं। ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గం నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో అభ్యర్థులు డిఎస్సికి ఎంపికయ్యారని విద్యా మానవ వనరుల శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ అసెంబ్లీ వేదికగా తెలిపారు. భారీగా తరలివచ్చిన అభ్యర్థులు ఎమ్మిగనూరు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ బివి జయనాగేశ్వరరెడ్డితో సెల్ఫీలు తీసుకోవడానికి 2 గంటల సమయం పట్టిందన్నారు. సభ ఏర్పాట్లలో కొన్ని లోపాలు తలెత్తాయని, భవిష్యత్తులో పునరావృతం కాకుండా చూసుకుంటామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఇకపై ఏటా డిఎస్సి నిర్వహిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. మంత్రి నారా లోకేష్ అసెంబ్లీ వేదికగా ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గ పరిధిలో ఎంపికైన అభ్యర్థులను అసెంబ్లీ వేదికగా అభినందించడం హర్షణీయమని, ఈ మేరకు ఎమ్మిగనూరు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ బివి జయనాగేశ్వరరెడ్డి మంత్రి నారా లోకేష్ కు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారని పేర్కొన్నారు. కొంతమంది సభ్యులు ఇబ్బంది పడ్డారు. కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో మా ఎమ్మిగనూరు ఎమ్మెల్యే గారి నియోజకవర్గంలో ఎక్కువ మంది టీచర్స్ ఆయన నియోజకవర్గం నుంచి వచ్చారు. సో ఎక్కువ సెల్ఫీస్ అయినాయి. అందరూ నిన్న ఒక 2 గంటలు ఫోటోలు కూడా దిగారు. అందరు కింద కూర్చున్నారు, కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డారు అనేది అంటే కొన్ని ఏర్పాట్లు లోటుపాట్లు జరిగినాయి అనేది కొంతమంది నాకు చెప్తాం జరిగింది. అది ఇంకోసారి జరగకుండా చూసుకునే బాధ్యత మేము తీసుకుంటామని గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా తెలియజేస్తా. అధ్యక్ష ఫస్ట్ టైం మీరు చూస్తే ఈ డిఎస్సిలో మనం ఎస్సీ సబ్ కేటగరైజేషన్ అయిన ఫస్ట్ టైం డిఎస్సి చేసాం అధ్యక్ష. వర్టికల్ హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ కూడా పకడ్బందీగా అప్లై చేసాం. స్పోర్ట్స్ కోటా కూడా అధ్యక్ష. జనరల్గా స్పోర్ట్స్ కోటాలో అనేక ఆరోపణలు వస్తాయి, కానీ ఎలాంటి ఆరోపణలకి దారి తీయకుండా అధికారులందరూ కూడా బాగా కష్టపడ్డారు. దానికి గౌరవ సభ్యులు మాకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నందుకు మా తరఫున కూడా మేము కమిట్మెంట్తో పనిచేస్తాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రతి ఏటా డిఎస్సి నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. నిర్వహించాలని బండేక ముందర మాకు ఆదేశాలు కూడా జారీ చేశారు. ఆ కెపాసిటీ వీ విల్ బిల్డ్ డిపార్ట్మెంట్లో బిల్డ్ చేసి ప్రతి ఏటా ఎట్లయితే ఈసారి నిర్వహించాం అదే విధంగా నిర్వహిస్తామని గౌరవ సభ్యులందరూ తెలియజేసుకుంటాం. హైదరాబాద్ నుండి శ్రీశైలం వెళ్లే భక్తులు నల్లమల్ల అడవిలో రాత్రిపూట ప్రయాణించలేక పడుతున్న ఇబ్బందులను చరమగీతం పాడుతూ కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ ప్రభుత్వం చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుందన్నారు. నల్లమల్ల టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ గుండా వన్యప్రాణులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో 4 లైన్ల ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి ఆమోదం తెలిపిందని కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు. హైదరాబాద్ నుంచి శ్రీశైలం వెళ్లేటువంటి భక్తులు ప్రయాణ దూరాన్ని తగ్గించడం కోసం 24 అవర్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరగాలనేటువంటి ఆలోచనతో, ఎందుకంటే రాత్రి అయితే ఆ యొక్క శ్రీశైలం వెళ్లే రోడ్డు మూసేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే అక్కడ టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఉంది. అక్కడ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఈరోజు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ కూడా ఈ సంవత్సరం పనులు చేపట్టబోతా ఉన్నాం. దానికి సంబంధించి కూడా ల్యాండ్ అక్విజిషన్ గాని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పూర్తి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇది 765 నేషనల్ హైవే 4 లేన్ల ఎలివేటెడ్ కారిడార్ శ్రీశైలం వెళ్లేటువంటి భక్తుల కోసము మరి చాలా అవసరం ఉంది. కాబట్టి గత 30-40 సంవత్సరాలుగా దీనిపైన డిమాండ్ ఉన్నది, రోడ్డు విస్తరణ చేయాలని. కానీ ఈ రోజు టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ కారణంగా రోడ్డు విస్తరణ పనులు చేపట్టలేము. అదేవిధంగా 24 గంటలు ట్రాఫిక్ నడపలేం. కాబట్టి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల దీనిపైన ఎలివేటెడ్ కారిడార్ వేసినప్పుడు మరి అడవికి నష్టం ఉండదు, వన్యప్రాణులకు ఇబ్బంది ఉండదు అనేటువంటి ఆలోచనతోటి ఈ ప్రాజెక్టును మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఇది అచ్చంపేట, కల్లకుర్తి, నల్లమల అటవీ ప్రాంతాల ప్రజలకు చాలా ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి, అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవిస్తున్నాను. ఏలూరు జిల్లా ద్వారకా తిరుమల శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి అలంకరణలో క్షేత్రదేవత కుంకులమ్మ వారు భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు. శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు శ్రీవారి దత్త దేవాలయమైన కుంకులమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. అమ్మవారు ప్రతిరోజు రోజుకు అలంకారంలో భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా గర్భాలయంలో మహాలక్ష్మీదేవిగా కొలువైన అమ్మవారిని అధిక సంఖ్యలో భక్తులు దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలను స్వీకరించారు. మహాలక్ష్మి అలంకరణలో ఉన్న కుంకులమ్మ అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు బారులు తీరారు. క్షేత్ర దేవతగా ఆలయ గర్భాలయంలో కొలువై
భక్తులకు కొంగు బంగారమైన విరాజిల్లుతున్న అమ్మవారు మహిమాన్వితరాలుగా ఈ ప్రాంత వాసులు నమ్ముతున్నారు. ఇండియన్ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులుగా ఎస్ మీరయ్య, ఇండియన్ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ 4వ వార్షికోత్సవ సమావేశం వారణాసిలో జరిగింది. ఈ సమావేశానికి పార్లమెంట్ సభ్యులు కామ్రేడ్ సుధామ ప్రసాద్, రైల్వే స్టాండింగ్ కమిటీ సభ్యులు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సమావేశంలో రైల్వే కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యల మీద చర్చించారు. ప్రధానంగా యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ వెంటనే వెనక్కి తీసుకుని ఓల్డ్ పెన్షన్ విధానాన్ని అమలుపరచాలని, కార్మికుల సమస్యలను, జీతభత్యాలను పెంచాలని, రైల్వేలో ప్రైవేటీకరణను, అవుట్సోర్సింగ్ లను తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని సమావేశం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసింది. అనంతరం ఇండియన్ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ జాతీయ వర్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు. సౌత్ ఇండియా ప్రతినిధులుగా తిరుపతికి చెందిన ఎస్ మీరయ్య జాతీయ ఉపాధ్యక్షులుగా ఎన్నికయ్యారు. నవంబర్ 25వ తారీఖున జరిగే పాత పెన్షన్ స్కీమ్ సాధన కొరకు జరిగే కార్యక్రమంలో ఢిల్లీకి కార్మికులంతా తరలి రావాలని నూతన కమిటీ కోరింది. పలువురు ఎంప్లాయీస్ మీరయ్య శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. పేరు మార్చి ఓపీఎస్ గా మార్చి పాత అమలు జరిపే పద్ధతి అనేది. అదేవిధంగా రైల్వేలో ఇప్పటికే 5 లక్షల పైచలకు ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఆ ఖాళీలన్నింటినీ భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి కూడా మేము కోరుకుంటున్నాము. వేకెన్సీస్ ఉన్నందువల్ల కార్మికుల్లో, వర్కర్స్లో అధిక పనిభారం అయ్యి ట్రైన్ యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా పనిభారంతో గురయ్యి అనేక ఇబ్బందులు కాబట్టి పనిభారాన్ని తగ్గించాలన్నా, నాణ్యమైన వర్క్ జరగాలన్నా ఇమ్మీడియట్గా అడిషనల్ జనరల్ సెక్రటరీ వీరావళి గారు డిమాండ్ చేశారు. వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట మండలం దాసరపల్లి గ్రామంలో రైతు పెండ్యాల సురేందర్, విజయ దంపతులు తాము పెంచుకుంటున్న ఆవుకు గౌరీగా నామకరణం చేసి అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుంటున్నారు. తమ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యురాలుగా చూసుకుంటున్న ఆవు ఇటీవల గర్భం దాల్చడంతో రైతు కుటుంబం తమ బంధుమిత్రులను, గ్రామస్తులను ఇంటికి ఆహ్వానించి ఆవుకు అంగరంగ వైభవంగా శ్రీమంతం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. गंगे चमले कृष्णे गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलसंधु श्री महाधनाधिपति पूजिद्यम धन धान्य वस्त्राभरण स्वर्ण राजद गृहोपकरण धारण सीजन गोमेश सकल सर्वच्चांति सुरजनवति सर्वाशमाभ्य नमः माता पितृभ्य नमः अग्ने नमः सर्वभ्यो महाजनभ्य नमः अचम्य ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा పైకి గుంజుకోనా కింద పెట్టేసి
ఇవి అటు పెట్టుకుని ఇటు పెట్టండి. అప్పాలు పెట్టాలి. జిల్లా వరంగల్, రాష్ట్రము తెలంగాణ. ఆవు యొక్క ప్రాముఖ్యత ప్రజలకు, రైతులకు అందరికీ తెలియజేయడం కొరకు ఒక ఆవును తీసుకొచ్చి దానిని యుక్త వయసు వచ్చేదాకా సాది 4 సంవత్సరాల తర్వాత దానికి శ్రీమంతం చేయడం జరిగింది. అంటే దానికి యుక్త వయసు వచ్చిన తర్వాత దానికి ఎదసూది వేసి, నేను కూడా ఈ వైద్య ఫీల్డ్లో ఉన్నాను గనక గోపాలమిత్రగా ఇక్కడ 30 సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి ఈ విలేజ్కి వచ్చి పనిచేస్తున్నాను. ఆ సందర్భంలోనే మహర్షి గోశాల నుంచి వెళ్ళి ఒక ఆవును తీసుకొని వచ్చి దానికి శమన్ చేసి కట్టించి 7వ నెల పడ్డది. ఈ సందర్భంగా ఊరి యొక్క ప్రజలను, రైతులను అందరినీ పిలిచి ఈ శ్రీమంతం అనే కార్యక్రమాన్ని చేశాను. ఈ కార్యక్రమం ఆవు యొక్క ప్రాముఖ్యత తెలియజేయడం కొరకే. ఈ రోజు యూరియా దొరకాలనంటే ఎంత ఇబ్బంది అవుతుందో రైతులందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇంటికొక ఆవు గాంక ఉన్నట్లయితే యూరియా బస్తాల కొరకు అంత ఇబ్బంది పడవలసిన అవసరం లేదు. వీటి యొక్క మలమూత్రాలతోటి, ఆవు యొక్క మలమూత్రాలతోటి యూరియాను తయారు చేసుకునే అవకాశం ఉన్నది. అది గాంక అందరూ తెలుసుకున్నట్లయితే రైతులు ఆర్థికంగా వెనకబడకుండా అభివృద్ధి మార్గంలో నడిచే అవకాశం ఉంటది. లేనందుకు దాని సందర్భంగా ఈ ఆవును తీసుకొచ్చుకొని మా ఇంటి ఆడబిడ్డ లెక్క సాదుకొని దానికి గౌరీ అనే పేరు నామకరణం చేసుకొని ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం జనాలందరినీ, ప్రజల్ని, రైతుల్ని అందరినీ సమీకరించుకొని వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఉత్సాహాన్ని చేయడం జరిగింది. మాకు మా కుటుంబానికి, మా ఊరికి, మా ఊరి ప్రజలకు అందరికీ ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. మాది దాసరపల్లి గ్రామం. ఇక్కడ సురేందర్ అనే ఒక అతను ఆవును 4 ఏళ్లుగా పెంచుకుంటున్నాడు. దానికి 7 నెలలు. ఇప్పుడు శ్రీమంతం చేద్దామని మమ్మల్ని అందరినీ పిలిచాడు. మేము అందరం ఎప్పుడు ఆవుకు చేయలేని విధంగా ఎట్లా చేస్తారో మాకు తెలియదు కదా, అందరం ఆతృతగా వచ్చాము. కానీ చాలా బాగా జరిగింది. దీనికి మేము సంతోషపడుతున్నాం. దాసరపల్లి గ్రామం. సురేందర్ అన్న వాళ్ళు చిన్న ఆవును పెంచుకుని పెద్ద అయ్యాక నిజామాబాద్ జిల్లా రూరల్ నియోజకవర్గంలో దర్పల్లి మండలం సీతాయిపేట గ్రామంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల గృహ ప్రవేశాల కార్యక్రమం అట్టహాసంగా జరిగింది. రూరల్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ ఆర్ భూపతి రెడ్డి, కలెక్టర్ టి వినయ్ కృష్ణారెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసి ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. వేద బ్రాహ్మణులచే శాస్త్రోక్తంగా పూజలు జరిపించి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులైన మానస స్వరూప, నిశాంత్, సాయిరాం, గంగాధర్లను వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి గృహ ప్రవేశాలు చేయించారు. రూరల్ నియోజకవర్గంలో మొట్టమొదటి ఇందిరమ్మ గృహ ప్రవేశాలు కావడంతో ఎమ్మెల్యే భూపతి రెడ్డి లబ్ధిదారులకు తన తరపున స్వయంగా నూతన వస్త్రాలను బహుకరించారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే, కలెక్టర్లు లబ్ధిదారులకు నూతన గృహ ప్రవేశ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. బాబు చూడండి నా ఫ్లాట్
కట్టించింది వాళ్ళకి. రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, భూపతి రెడ్డి గారి నాయకత్వం. ఇద్దరు మహాలక్ష్మి మీకు ఒక చీరే ఒక మంచి ప్రభుత్వం తరఫున ఇస్తున్నాం. డాక్టర్ ఫోటో మనూరా కనబడుతుందా మంచిగా? దగ్గర పెట్టు, దూరం పెట్టు. ఒక ధోతి, జాకెట్, తువ్వాలు మీకు కూడా ప్రభుత్వం పంపించింది. చూడు అమ్మ, చూడు ఇంట్లో అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, మంచిగా ఉండాలి, సంతోషంగా. అని అర్థమైందా? ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.